प्रभु का नाम धन्यवाद। हालेलुया। समस्त भाई भौनी मान को प्रभु जी यीशु कृष्ण का नाम रे मोहरा आंदरिया प्रेज द लॉर्ड। फेसबुक रे, आमेन। व्हाट्सएप रे, यूट्यूब रे ईश्वर वाक्य एवं मान शुणुचंदी से मान को समस्त को प्रभु बाहुल्य आशीर्वाद करंदु। आज हमें बाइबल स्टडी आरंभ करवा। एफएसी पुस्तक 1 अध्याय 8-9 पद आज हमें पढ़ेगा। सही अनुग्रह से समस्त प्रकार ज्ञान व बुद्धि देई आम्भମାନଙ୍କ प्रति प्रचुर करियछन्ति। पूर्वरु संकल्प करितिबा अपना मंगलमय इच्छा अनुसारे से आम्भମାନଙ୍କୁ अपना इच्छार निगूढ़ तत्व ज्ञान कराइछन्ति। ठीक है। हमें गतकाली आम चिंता करूँ ज्ञान एवं बुद्धि आपण मान वाक्य पढ़ी मु शुणी वाक्य पढ़ी आप शुणा जा कौन ज्ञान एवं बुद्धि ज्ञान विषय में चिंता करूँ कौन जाको पत्रिका 3:15 पदरे ऊर्ध्वर ज्ञान बोली कहते और ज्ञान अभाव थिले से ईश्वर निकट को आस बोली ईश्वर कहते और ज्ञान बुद्धि विषय जाको पुस्तक गोटे वाक्य पढ़ी आम आगे के जावा और 3 अध्याय 13 पद में पढ़ू। जाको पुस्तक 3:13 तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ज्ञानी ଓ बुद्धिमान किए अछि। और देखो सेठी भी लिखा जाए कौन ज्ञानी एवं बुद्धिमान किए बुझले कि ए मुझे कहवाटा ज्ञान ईश्वर पाइबाटा ऊर्ध्वर ज्ञान बुद्धि जगत आम पाइबाटा से नॉलेज ये नॉलेज पाई कौन करवार अच्छे आम पढ़ार अच्छे देखार अच्छे शुणवार अच्छे ता द्वारा आमको कौन हम नॉलेज पाई पार बुद्धि पाई पार ज्ञान दरकार ईश्वर निकट कसवार अच्छे से ऊर्ध्वर ज्ञान ईश्वर एफएसस मंडली विश्वासी मान को जना जाए कि आपण मान की ज्ञान बुद्धि देव ईश्वर रक्त द्वारा मुक्ति अपराध क्षमा प्राप्त लोक मान को ईश्वर दौरान ज्ञान एवं बुद्धि हमें प्रार्थना करवा जाको कहवा प्रकार एवं मान ज्ञान रे अभाव आए से मो निकट कास आपण ज्ञान रे अभाव था ईश्वर निकट जाए कहंदो जीसु बापा मते ज्ञान नहीं मते ज्ञान दियो बोली प्रार्थना कले आपण की ज्ञान तांग सांगे बुद्धि भी देव तापर आज हमें 9 पदरे लिखा जाइतिबा विषय आप आज पढ़िबा को जाउछ से टिके गुरुत्वपूर्ण विषय पूर्वरु संकल्प करितिबा अपना मंगलमय इच्छा अनुसारे पूर्वरु संकल्प करुवा मंगलर इच्छा रे पूर्वरु संकल्प ईश्वर संकल्प अच्छे मुझे आगे कहते आपण मान 6-7 पद पढ़ा समय विषय कहते ईश्वर आमको कौन कर पूर्वर संकल्प ईश्वर संकल्प अच्छे से आम जानू ना पूरा पूरी ईश्वर संकल्प अनुसार सब काम होती गोटे आम आगे पढ़ा वाक्य जे और तर से वाक्य टी पढ़ो प्रेरित पुस्तक 4 अध्याय 28 बोली मु बाउच
28 ତୁମର ହସ୍ତ ଓ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିବ ବୋଲି ନିରୂପଣ କରିଥିଲା। ତୁମର ସଂକଳ୍ପ କାହାର? ଯୀଶୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ମାନେ କ'ଣ? ତାର 27 ପଢ଼ନ୍ତୁ, 27 ମିଶି ପଢ଼ୁ। କାରଣ ତୁମର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେରୋଦ ଏବଂ ପୋନ୍ତିଓ ପିଲାତ ଉଭୟ ବିଜାତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନଗରରେ ତୁମର ହସ୍ତ ଓ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ ଦେଖିଲ କି 27 ରେ କ'ଣ? ହେରୋଦ, ପିଲାତୋସ, ବିଜାତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଏକତ୍ର ହେବ। ଏକତ୍ର ହେଇକରି ଈଶ୍ୱରକୁ କୃଷାର୍ପିତ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଏ ସଂକଳ୍ପକୁ କେବେ ବି ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ସେମିତି ଏକା ଘଟୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏବଂ ମୋର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି। ସେ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ସେ ଘଟିବ। ସେ ସଂକଳ୍ପ କେହି ବଦଳି କରିପାରିବ ନାହିଁ। હવે એ ହେରୋଦ ପିଲା ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶତ୍ରୁ ଆଗ। ଏ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯୀଶୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହୁଛି ସେ କୁକୁର ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ। ଦେଖିନା, ବିଜାତି ଲୋକମାନେ କୁକୁର ପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଭୟା କୁକୁର କେମିତି ହେବ? କାମଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେବ। ସେମିତି ବିଜାତି ଲୋକ। ଆହୁରି କିଏ ଅଛି? ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମାନେ ବା ଯୁଗୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତ ମିଶି ଏକା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କଲେ? କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। હવે ଏଇଟା ଇଏ ସବୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇବା ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି? ପୂର୍ବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କେବେଠାରୁ ଆଦାମ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସଂକଳ୍ପ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ସେ ସଂକଳ୍ପ? ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15 ପଦ। ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାହା ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈର ଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ନାରୀ ବୋଲି କହିବାଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ। ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାହା ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈର ଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। अब ନାରୀର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ସେଇଟାର ସନ୍ଧାନ ସହିତ କ'ଣ ହବ? ବୈର ହବ। ତାପରେ ସେ ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ ସେ କରିବ। ଗୁଡ଼ିକଟା ଯୀଶୁ ସେଇଟାର ମସ୍ତକକୁ କ'ଣ କରିବ? ଆଘାତ କରିବ। ଏବେ ନାରୀର ସନ୍ଧାନ ବୋଲି କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ଧାନ ନା ନାରୀର ସନ୍ଧାନ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନାରୀର ସନ୍ଧାନ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟଟା ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବ? ବାପା ମାଆର ଇଚ୍ଛାର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସନ୍ଧାନ ଅଛି ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁର ଜନ୍ମ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମିଶିକିରି ନାହିଁ। ନାରୀରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନାରୀର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ? ପାପ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କାରଣ ନାରୀ ଏକା। ନାରୀ ସେଇତାନର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଫଳ ଖାଇଲେ। ସେ ଫଳ ଖାଇଲା ପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀକି ବି ଦେଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ବି ଖାଇଲା। ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ଏକା। ସେ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବାର ଅଛି? ପରିତ୍ରାଣର ମୁକ୍ତିର ପଦ ଆସିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଆସିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ପଦ ଆସିବାର ଅଛି। କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏଫେସସ୍ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ
ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମର ସବୁ ବିଷୟ ପୂର୍ବରେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରେ ନିରୂପିତ କରିଥିଲି ନିରୂପିତ ହୋଇଛି ସେତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏପିସି ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା अपना मंगलमय इच्छा अनुसारे से ଆମମାନଙ୍କୁ अपना इच्छाର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିଲେ ଇଚ୍ଛାର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମରେ କମ ସେ କମ 20ଟା ଅଛି ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଟା କ'ଣ ଅଛି ତାଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 15ଟା ଏକା। ଏ 15ଟା ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ 5 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରି ପଢିବାର ଅଛି। 5 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ହେଲେ ଏକା ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଏ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି 15ଟା ମୁଁ କହିବି। ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ କହିକିରି ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ 2ଟା କହିକିରି ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମରେ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଟା 3ଟା ଅଛି, 4ଟା ଅଛି। ସେଇଟା 4ଟା କହିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣାଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ଏ 4ଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ 4ଟା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଥିବାଟା 4ଟା ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ। ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ 4ଟା। ଆଉ ଗୌରବାନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ 3ଟା। ଶୈତାନର ବିଷୟରେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ 2ଟା। ଏମିତି ଏକା ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଗ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କଲୋସୀ ପୁସ୍ତକ 2ର 2 ପଦ। ମୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଏପରି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ, ପୁଣି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତାରୁ ସମସ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟ ତତ୍ତ୍ୱ 1। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ ଲେଖା ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:16। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଧାର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଭକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ 2। ଆବରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 1:2-7-8। ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ବେଖ୍ୟାରେ ଥାଇ କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଊଣା ପଡୁ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିବସରେ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଅନନ୍ତନୀୟ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖିବେ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ
ପ୍ରକାଶ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। କେତେ ପଢିଲେ? 6, 7 ମୁଁ 7, 8 ପଢିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। 7, 8 ପଢିଲେ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ 6 ପାଦଠୁ ପଢନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଇ କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଊଣା ପଡୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ତି 2 ଅଧ୍ୟାୟର 7, 8 କି ବାରମ୍ବାର ମୋ କହିବାଟା ଶୁଣିକିରି ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଅଛୁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆହୁରି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଅଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରୁଶର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। 8 ପଦ ପୁରା ପଢିଲେ ତୁମକୁ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ଆଉ କହିବାଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ 3ଟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ 3ଟା। ମଣ୍ଡଳୀ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ 4ଟା। ଗୌରବାନନ୍ଦର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ 3ଟା। ଶୈତାନର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ 2ଟା। ଏମିତି ଆକା। ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଏ 3ଟାକୁ ଆକା ଆଜି ଗୋଟେ ଆକା 3ଟା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। କ'ଣ ଏ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ବୁଝିଲେ କି? ସେଟା ହେଉଛି କଲୋସୀ ପୁସ୍ତକ। ସେଟା ଏକା ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପଢିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିବାଟା, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ? ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିବାଟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ତାଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱର ତ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱରତ୍ୱରେ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରତ୍ୱରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେ ପାଣି ଜାଗାରେ ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ ନୌକାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେଟା ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଏକା, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱରେ ଏକା ଯୀଶୁ ସେଟା ଶୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପରକୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତୁଫାନ ଉଠିଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଈଶ୍ୱରକୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଆମେ ମଲେ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି କହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇକରି କ'ଣ କଲେ? ଏ ପବନକୁ ଏବଂ ତୁଫାନକୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଧମକ ଦେଲେ। ଆଉ ଧମକ ଦେଇଥିବା ସାଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କହିବାଟା ମାର୍କ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦଠୁ ଆଗ। ସବୁ ପଢିକି ଆଗକୁ ଯିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ହେଲେ ଆମର ବିଷୟ ସରିବ ନାହିଁ। अब ईश्वर ठारू कौन होता ईश्वर ईश्वरत्व थे मनुष्यत्व भी आज ये तुम देख ईश्वर ईश्वर मनुष्य ईश्वर ईश्वर तो कौन कले लाजर के समाधि निकट के जाकर कौन कले कांदिले कांदार कारण कर मनुष्य भाव मनुष्यत्व द्वारा के ईश्वर कांदिले और आपण माने देखिले कौन देखा पाचु लूक सुसमाचार 18 अध्याय आपण माने देखिले जीसु को धरवा लोक माने आसले से जीसु कौन कहले मु कहबाटा कौन 18 अध्याय 5 पद
ଯାହାର 6 ପଦ ପଢିଲେ ସେଟା ମୁଁ ଆକା ବୋଲି କହିଲେ ତମେ କାହାକୁ କହୁଛ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ବୋଲି କହିବା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ କଣ କଲେ ତଳେ ପଡିବ। ପଡିଲା 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଦେଖ 18 6 ପଦ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ହଁ କହିଲେ ଏହି ଅଧାର୍ମିକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ। ಈ ಯೋಗನ ಸುಸಮಾಚಾರ 18 6 ವಾಯಿಗೆ ಲೋಕ ಜಗನ ಸುಸಮಾಚಾರ 18 16 बोले माने 6 बोली मु कहले कहवाटा से वाक्य गुड़िके ठीक रे पढ़ो भूल रे पढ़ो नहीं ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଆ ହୋଇଥିଲା ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେହି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଛକୁ କଟି ଯାଇ ଭୂମିରେ ପଡିଗଲେ। ପଛକୁ କଟି ଯାଇ ସେମାନେ ଭୂମି ତଳେ ପଡିଗଲେ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ପଛକୁ ଯାଇକି ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଯୀଶୁ କହିବାଟା କଣ ଅଛି ମୁଁ ନହେଲେ ମୁଁ ସେହି ବୋଲି କହିବା ମାତ୍ରେ ଶୁଣିଲେ ସେଟା କହିବାଟା କଣ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଗୋଟି ଯାଇକି ତଳେ ପଡିବାର କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ କହୁଥିଲେ ବୁଝିଲେ କି ଆପଣ ଇଏ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ କଣ କରିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଆଗ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ ବୋଲି କେତେବେଳେ ଜଣକ ସେଟା ଜାଣିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ବୁଝିଲେ କି ମୋ କହିବାଟା ହଉଛି ପାଉଲ କହୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ଏଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏ ବିଷୟ ପାଉଲ କହିବାଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କୋଲୋସେ ପୁସ୍ତକରେ ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଜାଣିପାରିବ କୋଲୋସେ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର ନାଇଁ ସରି 1 ଅଧ୍ୟାୟର 27 ପଢନ୍ତୁ ବିଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ନିକଟ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ ଯେ କଣ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ନିକଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗୌରବର ଭରସା ସ୍ୱରୂପ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି କହିବାଟା କଣ ଅଛି ତମର ଭିତରେ ବୋଲି ଆସିବା କଥା ବୁଝିଲେ କି ପାଉଲ କହିବାଟା ତମେ କଣ ସେ ବାକି ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ନିକଟ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ ବିଚାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ କଣ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ତୁମଠାରେ ଭିତରେ ସେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପ ଆମଠାରେ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ହୃଦୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ପାଉଲ ଏ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତୁମଠାରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବାବୁଲ କହୁଛନ୍ତି କଲସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲେ କି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଯୀଶୁ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ପାଉଲର ଭାଷାରେ କହିବାଟା ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲ କଣ କରୁଛ ତାର ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ 35 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲ
କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, ସେ କ୍ଲେଶ, କି ସଂକଟ, ଏ ସଂକଟ, କି ତାଡ଼ନା, ଏ ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲ୍ଲଂଘନା, ଉଲ୍ଲଂଘନା, କି ବିପଥ, ସେ ବିପତ, କି ଖଡ୍ଗ। ଖଡ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକରୁ ଆମକୁ କିଏ ପୃଥକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କିଏ କରିବ? ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବନି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବନି। କାରଣ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ବା ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ଏ କ୍ଲେଶ ଆଉ ଉଲ୍ଲଂଘନା, ଏ ଖଡ୍ଗ, ତାଡ଼ନା, ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲ୍ଲଂଘନା, ଏ ଉଲ୍ଲଂଘନା, କି ବିପଥ, ଏ ବିପತ್ತು ଗୁଡିକ କି ଖଡ୍ଗ। ଖଡ୍ଗରୁ କିଏ ଆମକୁ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ତୁମର ଭିତରେ ଥାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପଛକୁ ହଟାଇ ପାରିବନି। ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଆସିଲେ କଣ କିଛି କରିହେବ? କାହାକୁ ହବ? ହାଲେଲୁୟା। ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ କାଟା ସବୁ ମାଠ। ଇନି ଗୋଟେ ତ ତମର ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଜଣ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନା। ଇନି ଗୋଟେ ଦତ୍ତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଈଶ୍ୱର ଏକା ତାପରେ ମଣିଷ। ଈଶ୍ୱର କାଲବାରୀ କ୍ରୁଜରେ ମରିବା ସମୟରେ କଣ କରୁছে? ମନୁଷ୍ୟତରେ ମରିଗଲା। ତାପରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ମରିପାରିବ ନାହିଁ ତ। ଈଶ୍ୱର ଏ ମନୁଷ୍ୟତରେ ଏକ ଜିନିଷ କଣ କଲେ? ଗତ ସେମାନେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହା ହେଇଥିବା ସମୟରେ ତାର କଣ ହଉଛି? ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବି ତାଙ୍କର କଣ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବି ତାର ଶରୀରରେ ଥିଲେ। ଏଇଟା ହচ্ছে ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ନିକଟ ଦତ୍ତ ତୁମେ ଜାଣ ବୋଲି ପାଉଲ କଲୋସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ନାହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାର କଲୋସ୍ୟ 2ର ମାନେ 9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କଲୋସ୍ୟ 2:9। କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ଧ ହୋଇ ବାସ କରେ। ଦେଖିଲେ ନା? କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ଧ ହେଇ ବାସ କରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ମାର୍କୋସ ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୂହରେ ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ରୂପାନ୍ତର ହେଇଗଲା। ରୂପାନ୍ତର ତାର ଶରୀର ଗୁଡିକ ବଦଳି ହେଲେ, ତାର ମୁଖ ବଦଳି ହେଲେ, ତାର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ବଦଳି ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ତୁମେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ କଣ ଅଛି? ମରିୟର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲା। ଜାଣିଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ମାରିନଥାନ୍ତା। ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ହଉଛି କଣ ଅଛି? କାରଣ କଣ ବୋଲେ ମାରିଆ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ କଣ କଲେ? ବର୍ଷା କଲେ, ଅପମାନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡିକ କଲେ। ତମ ବାପା ମା ନଥିବା ପିଲା ବୋଲି, ବାପା ନଥିଲା ପିଲା ବୋଲି ଯୀଶୁକୁ କହୁଥିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଆଟାରେ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିନାହିଁ। ସେମାନେ ବାହାର ଦେଖିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବାହାର ଦେଖିବା ସମୟରେ କଣ ହଉଛି? ମନୁଷ୍ୟ
ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆମେ ଏଇ ଯୀଶୁକୁ ବାହାର ଦେଖିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ଜଗତରେ ବାବ ବଗିବା ମେଷ ଶାବକ ବାହାର ଦେଖିଲେ ସେଟା ମେଷ ଶାବ ପରି ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କହୁଛେ ପ୍ରକାଶ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଲେ ସମୟରେ ଜଣ ଯୁଗୁଦି ଗୋଷ୍ଠୀର ସିଂହ ବୋଲି ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଭିତରେ ସେ ସିଂହ ସିଂହ ବାହାରେ ସେ ମେଷ ଶାବକ ଆପଣ ବି ସେମିତି ହେବା କଥା ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳାଚଳନ ଦେଖିଲେ କଣ ହେବ ମେଷ ଶାବକ କେତେ ପିଟିଲେ କାନି କଣ କଲେ ବି ସେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ଏମିତି ପଳଯିବା ଗାଳି କଲେ ବି ନିନ୍ଦା କଲେ ବି ପରିହାସ କଲେ ବି ସେ କଣ କରିବ କିଛି କହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଉଠିଲେ ଆଉ ରଖିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଉଲ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କେବେ ବି କଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ କେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଏଇ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଠିକ ଇନି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:16 ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାରେ ନିଗୁଡତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏହା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତାହା ଏହି ସେ ଦେହବନ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଆତ୍ମାରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ଦୁଇ ଆତ୍ମାରେ ଧର୍ମୀ ହେଇଛି ଏ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ଆତ୍ମାରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଆତ୍ମାରେ ଧର୍ମୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଦୁଇ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଗଲେ ତିନି ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଗଲେ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲେ ଚାରି ଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲେ ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ହେଲେ ଆହୁରି 5 ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଗୌରବରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ହଁ ହେଲା କି ଏତିକି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଏଠି କଣ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ପାରାୟଣର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାତିର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିପାରିବ ପାରାୟଣ ବୁଝିଲେ କି ଈଶ୍ୱର ପାରାୟଣର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ କଣ ଈଶ୍ୱର ପାରାୟଣର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ପଢିଲେ ଆମେ ଦେହବନ୍ଧ ହେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲା ଦେହବନ୍ଧ ହେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲା ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦେହବନ୍ଧ ହେଇ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ 18 କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ପିତାଙ୍କ କଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିଲ ନା କଣ ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲ କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ପିତାଙ୍କ କଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାକୁ କଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ
ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ଉଡ଼ବା ଯାଇଛି। ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଆକା ବୋଲି। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଆକା ଏକ ବୋଲି ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ। ବାଇବଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା ପିତା କ'ଣ କରୁଛି, ପୁତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି। अब ईश्वर को के देखी नांदी नहीं की एमदी लिखा जाए। केही केबे ईश्वर को देखी नहीं। अब ईश्वर की केही देखी नहीं। कारण कौन ईश्वर की देखी नहीं? ईश्वर के केही देखी नांदी बोले कबरे ईश्वर आत्मा उठो, आत्मा को देखी पारे नांदी। योगन सुसमाचार 4:24 ରାକ ମୁଁ କହିବାଟା ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଯେ ପ୍ରଥମ ଜଗନ 4:8 ପଦରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରକୁ କେହି ଆଉ କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? शरीर द्वारा जीसु कृष्ण गोटे शरीर देह एडे रूपे आसिला बोली बाइबल प्रकाश करुचंदी। बुझले कि दादा 1:14 पद पढ़ते जगन ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହମନ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ପୁଣି ସେ ବାକ୍ୟ ଦେହମନ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଦେଖିଲେ ନା, ସେ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ଧ ହେଲେ। ଓଙ୍ଗାରମ ଓଙ୍ଗାର ବୋଲି ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି? ଈଶ୍ୱର ଶରୀର ରୂପେ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛି? ଶରୀର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ଧାରଣ କଲେ? ଦେହ ବନ୍ଧ ହେବାର କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଆସିଥାନ୍ତା, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବାନି, କାରଣ ସେ ଆଲୋକରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତିମୋଥେଉସ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ ଏକମାତ୍ର ଅମର ଓ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ତାହାକୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ବା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାହା ଦର୍ଶାଇବେ, ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶିତ ହଉ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କାଳରେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପଦ ଯେଠି ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ତାର ପଢ଼ନ୍ତୁ 15-16 ପଦ ମିଶିକିରି। ସେ ପରମ ଧନ୍ୟ ଓ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ଏକମାତ୍ର ଅମର ଓ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ। ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ସେଟା ଅଛି, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାଉଛି। ଏକମାତ୍ର ଅମର ଓ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ତାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ये कौनसी मनुष्य देखी ना बोले कहले सूर्य को देखी पार कि सकाल माने आपण माने 11-12 आकाश सूर्य को देखी पार नहीं, देखी पार नहीं, आम आँख बंद हो आलोक जीसु ज्योतिर्निवासी से आम कौन कर लाइट लगे बैस चमन करना ईश्वर ज्योति
ବୁଝିଲେ କି ଲାଇଟ୍ରେ ଜ୍ୟୋତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଚୁମ୍ବନ କରୁନା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି अब ईश्वर कौन ज्योति निवासी मनुष्य मैंने ताक देखी पारना अब जीसु कृष्ण देखी पारना तो से ईश्वर कौन कले मनुष्य को देखा मनुष्य वेश धारण कले पिंबड़ी पिंबड़ी से पिंबड़ी के कथा पाई पिंबड़ी हवार अच्छी ना पिंबड़ी कमी कथा मनुष्य सहित कथा हवाई मनुष्य रूप धारण कर जीसु मनुष्य वेश धारण कले बोली बाइबल लिखा जाए आपण मैंने जाना कथा कौन ईश्वर मनुष्य वेश देहबंध हेले देहबंध कौन कले देख लेना अब जीसु कृष्ण मनुष्य वेश धारण करे मनुष्य शिशु बोली ताक कहा जाए बोड़िले बोली बाइबल लिखा जाए जीसु ज्ञान प्राप्त है बोली लिखा से ज्ञान का मनुष्य वेश धारण करवा द्वारा कौन होले ये जगत मनुष्य रूप धारण कर कौन पाई आदामी संधान माने केमिति तेले सेमिति भावरे आसिला बोली बाइबल एटा आउरो टिके स्पष्ट भावरे लिखा जाय एब्री पुस्तक एब्री पुस्तक 2 अध्याय कसंदो प्रमाण 14 पद 2:14 एब्री 2:14 संधान माने रक्त मांसर सहभागी होइतबारु से मध्य निजे सेगी परी सेतिरो सहभागी हेले बोली कहले तार अर्थ आपण मान कहले मनुष्य धारण मनुष्य रूप धारण मनुष्य नहीं मनुष्य रूप धारण करते बोली बाइबल कहते तार अर्थ आपण मान को जानिबा पाई गले आउर गोटे वाक्य आपण माने देखिबारे जे पुस्तक रे अछि सदा अब देखे एप्री पुस्तक रे विषय गोटे पद लिखा जाय सेटा को कोठी देखले जरा डांगर पाई गोटे शरीर प्रस्तुत करथिले पूरी गोटे पाद होतिला वाक्य काली की देखिक कह समय पड़ जाए तो एवं समय अभाव हो जाए काली की देखिक आपण मान कह अब संधान माने कौन होचे आमे पढ़िबा से बाकी एब्री पुस्तक 2:14 पद रे पढ़ंदु संधान माने रक्त मांसर सहभागी होइतिबारो से मध्य निजे सेही परी सेठीरो सहभागी हेले संधान माने केमते रक्त मांस रे हेतले से परी जीसु को कौन कर देते सेठीरे सहभागी आई गला बोली बाइबल लगा जाए तब जीसु मनुष्य वेश धारण कले कार पाए मनुष्य मान को उद्धार करवार ओंकार ओंकार बोली गले माने तार अर्थ अवतार
ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଅଙ୍ଗାର ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ସେମିତି ଆକା, ବୁଝିଲେ କି? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ବେଶ ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀ ଖାଇଲେ। ସେଟା କ'ଣ ଅଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କୁଆଳ କୁଣ୍ଡରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରିୟ ଉଦରରେ ସେ ଯାହା ଦେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଉଦରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯାଦ ହେଲେ, ଦେହ ପୃଥିବୀରେ କାଶିଲେ, उसके ପରେ ବଢ଼ିଲେ। କ'ଣ ଅଛି? ଯୀଶୁ ମାନେ 33 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କ୍ରୁଶ ଅର୍ପିତ କଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ? ଏତିକି କହିକରି ଆମେ ବାକି କାଲିକି କହିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦେହବନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଦେହବନ୍ଧ ହେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ କାଲିକି ବାକି ନିଗୁଡ ମୁଁ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପାରାୟଣର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଠି 5-6ଟା ବିଷୟ ଆମେ ପଢିଲେ ତ ତାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଦେହବନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତମର ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତମର ବାକ୍ୟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ଗୋଟିଏ 2ଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗେ ଦିନରେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରେ ତୁମେ ବାସ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକି ଶୁଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୟାନ ବରେଦ ସାବର୍ତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାଲିକି ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା।